नमो आयर्याणम् आयर्याणम् नमो वत्सायाणम् ओवरायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् नमो लोये सव साहुणम् ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंचनमुखारो सवपावपणासनो सवपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलारम स सर्वेसिंह पर्वं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मोनिका आपका साउंड नहीं आता है। हम्म। अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है। ओके श्रेया डेली प्रेयर हाँ बोलिए प्लीज। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत से और कुसंग से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र सेवा के लिए करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मोनिका जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। ओके चिनाय। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे हे दादा दादा भगवान, भगवान हम हैं आपके बच्चे। हम हैं हम हैं आपके आपके बच्चे। बच्चे। वीडियो ऑन करो। दिल के हैं सच्चे। दिल के दिल हैं के सच्चे, हैं सच्चे। फिर भी हैं कच्चे। फिर भी फिर भी है है कच्चे। कच्चे। ओ फिर भी है कच्चे। काम करेंगे काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। वेरी गुड दक्ष। हे शायद दादा भगवान, आप अलग हो, दक्ष अलग है। हे शायद दादा भगवान, आप परमानेंट हो, दक्ष टेम्पररी। हे शायद दादा भगवान, आप रियल हो, दक्ष रिलेटिव है। जैसे चिरानंद। श्रेया हाँ, जय સચ્ચિદાનંદ। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, શ્રેયા જુદી છે।
હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો, શ્રેયા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમનન્ટ છો, શ્રેયા ટેમ્પરરી છે. જય સચિદાનંદ. ओके, वेरी गुड. आप कैसा है साहब? आप कैसे हैं आज? अच्छा अच्छा अच्छे अच्छे. करिश्मा अच्छे नहीं है? श्रेया अच्छे नहीं है. क्या हो गया श्रेया? अच्छी हो. बोला नहीं, जोर से क्यों नहीं बोलते? दक्ष अच्छा अच्छी नहीं हो. है? दादा मैंने बोला आपने बोला, हमने नहीं सुना. ओके, चलो. आज अभी शैलेश दादा नहीं आए हैं तो क्या करेगा? ओके, निर्दोष दृष्टि का किसने पढ़ा? खुशी, श्रेया. ओके, सबने पढ़ा एक्सेप्ट करिश्मा. करिश्मा नहीं पढ़ा आपका? आपको मैंने आपका मम्मी को भेजा था. हाँ, अच्छा नहीं लगता है. ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. आप इधर आते बहुत हो गया. ओके. दक्ष, आप लोग किसको पसंद किया आपने? क्या दादा? आपने ये 5 में से क्या पसंद आपने क्या आया? वो क्या पढ़ा? दादा मैंने फर्स्ट वाला पढ़ा. कौन सा? फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला. क्या कहते हैं फर्स्ट वाला? मतलब दादा आप अपने लिए ही रिस्पॉन्सिबल हो. मतलब जैसे गलती मैंने करी है तो अपन उसके लिए अपन ही रिस्पॉन्सिबल है. ओके, आप सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? नहीं नहीं, अभी तो छोटे है. बम्बी का लाडला है. ओके, श्रेया. अब मैंने सेकंड वाला पढ़ा. क्या है सेकंड वाला? उसमें जो भी सामने वाला होता है वो उनकी गलती नहीं होती है हमारे लाइफ में, और जो भी हमारी गलतियां होती है वो हमारे पास्ट का सब कुछ होता है, और जो सामने वाला होता है वो निमित्त होते हैं. वेरी गुड. आपको ऐसा लगता है ऑल द टाइम? कभी कभी? कभी कभी. कभी कभी. ओके, ये पक्का करने का है. ओके, खुशी. खुशी सुनाई नहीं देता है. दादा मैंने भी सेकंड ही पढ़ा था. ओके, पढ़ो. बोलो ना, आपको क्या, आपको पढ़ कैसे पढ़ा था? आपके माइंड और श्रेया का माइंड सेम नहीं है ना? मैंने ये पढ़ा था कि हमारे सामने जो भी सिचुएशन आती है, जो भी हमें बुरा लगता है, कोई हमें कहता है, तो हमारी कोई गलती है. वो हमारे लास्ट बर्थ में हमने कोई भी गलती की है, इसलिए वो हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है. और वो निमित्त है, उनका काम है कि हमारी गलती बताने के. बट हम उन्हें दोषित मान लेते हैं, बट उन्हें दोष है, हमारी गलती है. वेरी गुड. देखो, आपने दूसरा पर्सपेक्टिव लिया, श्रेया ने दूसरा पर्सपेक्टिव लिया. तो आप ऐसा लगता है कि करिश्मा का गलती नहीं है? जो गलती है वो करिश्मा का गलती नहीं है, वो आपको लगता है? नहीं. तो आपने क्या बताया? आगे से ध्यान रखूंगी दादा. हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट कि ये अभी अभी तो आप बात बातें किया है, लेकिन अभी कि ये सामने वाला तो गिल्टी नहीं है, हम ही गिल्टी है. आपके घर में कौन दिखता है गलती वाला? क्या?
आपके घर में कौन लगता है गलती वाला? करिश्मा और मम्मी ही डालती है। That's not right answer. ओके, तो क्वेश्चन है आप कौन होना मांगता है घर में, कौन गलती करने वाले हैं? मम्मा। किसने बोला मम्मा? सॉरी दादा। नहीं, खुशी के साथ बात होते हैं। खुशी, घर में आपको है करिश्मा और मम्मी, ओके। अभी तो आपने बताया कि सामने वाला नहीं होता है गिल्टी। ओके, मोनिका। जय सच्चिदानंद, मुझे वो फिफ्थ वन अच्छा लगा। उसमें ये बताते किसमें? थे कि सॉरी, बीच में किसमें? नंबर फाइव फाइव 5। रिजल्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन। द रिजल्ट ऑफ इंस्टिगेशन, ओके। हाँ, बोलो। हाँ, तो उसमें वो बताते हैं कि अगर हमारी गलती है और दूसरी गलती है तो हम दूसरों की गलती भी पनिश होते हैं या में है कि नहीं, आप जो गलती की है वही आपका फॉल्ट है और आप उसको तो अगर हम दूसरों आपको थोड़ा ब्रेक होता है, की ब्रेक वो होता है। हाँ अभी हाँ भैया, बोलो। हाँ, तो उसमें ये बताते हैं कि एक पर्सन दूसरे को पनिश दूसरों की गलती के लिए पनिश हो सकता है या नहीं। तो दादा ने ये बताया कि नहीं, हम all and solely responsible for ourselves। तो हम हमारी गलती के लिए ही सफर होंगे। जहाँ भी हम सफर होते हैं वहाँ हमारी गलती है इसलिए हम होते हैं। तो वहाँ हम दूसरों को ये नहीं बताना है कि आपकी वहाँ गलती है, वहाँ नेगेटिव नहीं देखने का, उनका पर्सपेक्टिव क्या है वो देख कर चलना है। और हमें ये भी याद आना चाहिए कि वो निमित्त है और मेरे कर्म के कारण, मेरे हिसाब के कारण वो अभी आया है। लाइक अ पोस्ट तो ऑफिस पोस्ट करते हैं। ओके, तो आप इंस्टिगेट करते हैं खुशी को हाँ और करिश्मा को, मम्मी को, पापा को? मम्मी और पापा को नहीं, बट खुशी और करिश्मा को ज्यादा है। ये मम्मी को तो इंस्टिगेट कर दे, ना बोल देते हैं। ना अभी इतना नहीं बोलती हूँ। अच्छा, वेरी गुड, ओके। तो आप इंस्टिगेट करते हैं खुशी और करिश्मा को, तो आपको तो सफरिंग हाँ आएगा बाद में। हाँ आता है। ठीक है, चलेगा, सफरिंग चलेगा ना? नहीं नहीं क्यों सफरिंग नहीं अच्छा लगता है? नहीं। क्या है, आपके इंस्टिगेट क्या करते हैं? ये करो वो करो वैसे करते हैं, दादागिरी करते हैं? गुड काम करती हूँ, बट अगर वो मेरे बीच में अगर काम में इंटरफेयर करती है तब ज्यादा होता है। बाकी समय में इतना इंटरफेयर नहीं करती। क्या अभी करिश्मा इंटरफेयर करती है क्या, वो कम हो गया? अभी थोड़ा कम हुआ है तो, बट बीच बीच में थोड़ा ज्यादा करती है तब काम के समय करती है इसलिए। और आप कैसे उसको रिएक्शन देते हैं कि नहीं देते हैं? मैंने 2 दिन पहले हाँ 2 दिन पहले ही मैंने रिएक्शन दिया था। मैंने गुस्सा कर दिया, सामने ही बोल दिया तुमने मुझे ये कर दिया, तुम ऐसी हो। ओके, तो अभी आपको दूसरे कोई लक्ष्य, निर्दोष तो नहीं दिखता है, मम्मी निर्दोष नहीं दिखती है ना? दादा आज तो मैंने किसी को भी निर्दोष नहीं देखा। तो दोषित नहीं देखा, निर्दोष नहीं देखा? मम्मी को आज निर्दोष नहीं देखा? तो निर्दोषित नहीं देखा। क्या बोला? दादा जो है ने किसी को भी दोषित नहीं देखा। वो किसी को दोषित नहीं देगा, ओके। हाउ अबाउट यू श्रेया? मैंने भी किसी को दोषित नहीं देखा। किसका?
किसी का मैंने नहीं? भी ना। आज स्कूल में गए थे? हाँ। टीचर, फ्रेंड्स, किसी को नहीं? नहीं, मैंने आज ऑब्जर्व ही नहीं किया। ओके, वेरी गुड। हाउ अबाउट खुशी? मैंने आज नहीं सुनाई देता है, ब्रियो ब्रेकिंग, पास में आना मांगता है। मैंने आज आपने? फ्रेंड को दूषित देखा, दोस्त को, किसको? फ्रेंड को, स्कूल में फ्रेंड्स को। क्यों, क्या हो गया उन लोग को? वो आज मैम ने, मैं जिस लड़की से बात नहीं करती हूँ उसके बाजू में बैठा ना, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वही दोषित है, उसकी वजह से ही हम अभी बात नहीं करते हैं, उसे ही दोषित देखा। ओके, मोनिका? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं थी और सर आए, तो मैं ब्रेकअप होता है? बात नहीं की थी। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ, वही बोलो। हाँ, बोलो। मोनिका? मैथ्स टीचर प्रिपरेशन। हाँ, बोलो। सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, स्कूल में टीचर आए हुए। मैं मैं बस यूं ही बैठी थी क्लास के लिए, तो सर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करोगी क्या? तो मैंने कहा तो सर मैं करती हूँ। तो ओके, तो तब आपने घर में किसी को दोषी देखा था? घर में मैंने अम, ओके, सोचो तब तक। जय सच्चिदानंद शैलेश दादा। जय सच्चिदानंद। जैसे शैलेश दादा, अभी अभी बच्चे के साथ क्या है कि पांच सूत्रों के साथ चल रहा है। उन लोग को कोई भी किताब खोल के पढ़ने का है। બન્યું તે નાય, જસ્ટ એવરીવેર, ભોગવત્યાની ભૂલ અથડામણ તાળો અને નિર્દોષ દસ્તી। तो ये दीपक दादा ने ये निर्दोष दस्ती का 5 पॉइंट्स दिखाया था, लिखा था उसमें, तो दे कैन पिक एनी वन ऑफ देम। तो इसके बाद थोड़े बात करो, क्योंकि दक्ष ने नंबर 1 किया था पिक, नंबर 2 श्रेया ने, नंबर 4 खुशी, एंड नंबर 5 मोनिका ने। ओके, आपने पढ़ लिया कि मैं बड़ा करूं? थोड़ा बड़ा करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ या बहुत। ओके ओके, नो नो प्रॉब्लम। अभी करूं क्या? दिस इज ओके और? आप, हाँ, या दैट लुक्स गुड, या बेटर। ओके, let me know when to move up. या प्लीज मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन। आगे, आगे, आगे। बाइटिंग द निमित्त, तो किसी ने नहीं पिक किया। If ओके, five, मोनिका। ओके, अभी बात है थोड़ी, which one you want to talk about? तो उन लोगों को क्या चाहिए है, हम तो। ओके, मोनिका,
खुशी, दक्ष, श्रेया, आपको कौन सा नंबर को थोड़ा एक्सप्लेनेशन मांगता है? 4 हाँ, For the मोनिका, fourth. व्हाट? 4 फोर? 4. फोर? हाँ दादा। ओके, नंबर 4 अच्छा, दक्ष बोल रहा है, मोनिका जी बोल रहे हैं। मोनिका ने बोला है। राइट अच्छा अच्छा। मोनिका? तो ये बात थोड़ा समझे दादाजी के विज्ञान के संदर्भ में। तो दादाजी पहले तो एक ह्यूमरस एग्जाम्पल देते हैं कि एक सेठ एक छोटा सा अपना पालतू कुत्ता, जो उस बोलते हैं ना कुरकुरियू, छोटा छोटा कुत्ता लेके घूमने के लिए जाते थे, उनकी पोल में से निकलते थे। तो दादाजी टिखल से वो कुत्ते की पूंछ दबाते थे, तो कुत्ता ऐसा समझता था कि सेठ ने दबाई तो सेठ को भौंकता था। तो दादाजी ने मार्मिक रूप से बोला कि जो है वो नहीं जानते हुए कुत्ता सामने जो निमित्त देखता है उसे भौंकता है। उसी तरह से हम सुबह से शाम तक हमारे जीवन में कितने सारे लोगों को एलिगेशन के ऊपर एलिगेशंस करते हैं, उनको ब्लेम करते हैं कि इनकी वजह से मेरा ऐसा हुआ, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, उन्होंने मैंने बहुत मदद की, उन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो हमारी उंगली दूसरे की तरफ रहती है, वो निमित्त है, वो हम जानते नहीं। और बहुत मजे की बात है कि जब हमारे आनंद और सुख का आधार बिकॉज ऑफ एंड ड्यू टू, व्यवहार में ये शब्द हम काफी यूज करते हैं कि श्रेया की वजह से मुझे ऐसा हो गया, मोनिका की वजह से मुझे गुस्सा आ गया। सो बिकॉज ऑफ एंड ड्यू टू जहाँ है वहाँ हमारी गलती है। तो विज्ञान क्या बोलता है, कुदरत का विज्ञान? तो दादाजी ने बताया कि जैसे एक पोस्टमैन अपने घर में पोस्ट डालता है साल भर में, तो कई खुशी की होती है, कई गम की होती है, कोई ट्रैफिक पुलिस सिग्नल तोड़ दिया उसकी पेनल्टी भी आती है, और कोई हम भूल चुके थे ऐसे शेयर का डिविडेंड आ जाता है, किसी की शादी की मैसेज आती, किसी का मरण का भी आता है। तो उसमें हम पोस्टमैन को कभी कसूरवार नहीं गिनते, क्योंकि हम जानते हैं कि वो तो मीडिया मैन है, इंटरमीडिएटरी है, भेजने वाला तो कोई और सोर्स है। तो यहाँ कुदरत के कानून को यदि हम समझे, तो ये शैलेश या अपने जो फाइल नामधारी के मन वाणी का है और सभी अणु परमाणु हम लेके आए हैं, उसके हिसाब से कुदरत हमें निमित्त भेजती है, पोस्टमैन भेजती है। क्यों? तो कि अपना जो हिसाब, जिसे हम कर्म कहते हैं, जो फल देने के लिए सन्मुख हुआ है, तो वो टाइमिंग पर वो निमित्त भेजती है। तो जेब कतरा होता है, कई लोग हजारों लोग जाते हैं, हम भी हजारों बार गए, कोई ही बार नंबर लगता है। तो क्या जेब कतरा सचमुच में गुनेगार है? तो बोले वो जब पकड़ा जाएगा तब गुनेगार, हमारे लिए वो निमित्त मात्र है। कौन सा निमित्त? तो कि हमने किसी का ले लिया होगा, अनीति का किसी का ज्यादा ले लिया होगा, मैंने कुछ ज्यादा फीस ले ली होगी पेशेंट से, तो कोई बार कुदरत उसे स्क्वायर ऑफ या बैलेंस करने के लिए निमित्त भेजती है। उसी तरह हमारे जीवन में सुबह से शाम तक हमें खुशी देने वाले, मदद करने वाले भी आते हैं, और हमें परेशान करने वाले, टेंशन कराने वाले भी आते हैं। हमें अच्छे शब्द बोलने वाले भी मिलते हैं, हमें टीका या क्रिटिसिज्म या निंदा या अपमान करने वाले भी मिलते हैं। हम मनुष्य स्वभाव से हमेशा सामने ऐसा देखते कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मगर कुदरत ये बोलती है कि यदि मेरे एक अणु परमाणु का हिसाब परिपक्व न हो तो ऐसा निमित्त मुझे छू भी नहीं सकता है। एटम बॉम्ब भी डाले तो मेरे बाजू में जाके दूर गिरेगा, मेरे पास नहीं आएगा। इतना एक्यूरेटली कुदरत का साइंस चलता है। तो ये यदि कुदरत का साइंस समझ में आ जाए तो हमें तुरंत ही समझ में आ जाए कि हमें प्लेजर देने वाले या पेन देने वाले, हमें मदद करने वाले या परेशान करने वाले निमित्त मात्र है, कुदरत के पोस्टमैन मात्र है। वो सचमुच में स्वतंत्र नहीं है।
इसलिए किसी को गुनहगार ठहराना या किसी निमित्त को हम अ, बोले कि इनकी वजह से मुझे ऐसा हुआ, तो वो हमारी अज्ञानता है। और वो अज्ञानता दुख का कारण बनती है। क्या बनती है? जब हम नहीं समझते, जैसे ही मैं बोलूंगा कि इनके लिए कारण मुझे ऐसा हुआ, मेरा दुख बढ़ता जाएगा। और जब मेरी समझ में आई जाएगा कि नहीं, ये वो तो निमित्त है, कुदरत ने मेरा हिसाब स्क्वायर अप करने के लिए निमित्त को भेजा है, तो मैं वो दुख और असमाधान से मुक्त हो जाऊंगा, कर्म से भी मुक्त हो जाऊंगा। सो ये बात है कि पूरा जगत, और हम महात्मा हो तो गए हैं, मगर अभी भी हमारी प्रकृति में निमित्त को काटने की बात तो आ ही जाती है। हम कितनी बार बोलते हैं कि इनकी वजह से मुझे ऐसा हुआ, इन्होंने मेरा ध्यान नहीं रखा, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। वो ज्ञान की भाषा नहीं है, अज्ञान की भाषा है। क्या है? जय सच्चिदानंद। दादा आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी मैंने बोलना बंद आज किया, या जो बोले वो प्रमोद सुनाई दिया। या प्रमोद भाई नु चेक करता था। ओके, तो क्या तेज दादा ने क्या बोला नंबर 4 पे बारे में? आप काटते हैं निमित्त को? मोनिका हाँ बोलती है, सब हाँ बोलते हैं। हाँ, हमारे पेरेंट्स हमारी सुनते नहीं, पेरेंट्स की वजह से हमें ऐसा होता है, टीचर की वजह से ऐसा होता है, फ्रेंड की वजह से ऐसा होता है ना। हमें मम्मी ऐसी कैसी मिली है जो हमारी सुनती ही नहीं? तो ये क्या है? सब निमित्त को गुनहगार ठहराने की बात है। क्या है? ईडी ऐसा करती है। हाँ, जो भी यस दीपक आनंद जी। तो अभी से क्या करेंगे? क्या बोला शैलेश दादा ने? श्रेया? विज्ञान को समझना है कि मुझे ऐसी मम्मी क्यों मिली, मेरे फ्रेंड को ऐसी मम्मी मिली, मेरे को ऐसी मिली, मेरे को ऐसी दीदी मिली, जो भी है। और फ्रेंड और फ्रेंड को भी फ्रेंड भी शैलेश दादा सोचेगा कि ओ मोनिका की मम्मी कितनी अच्छी है। हाँ, वही तो सर है। तो वो तो दूसरे के थाली में लड्डू अच्छा ही लगता है, अपना अपनी थाली का लड्डू अच्छा नहीं लगता है। मनुष्य स्वभाव है। क्या है? तो मगर वो जैसे स्वभाव अज्ञान का स्वभाव है। अभी हम ज्ञान का स्वभाव हमारा बनता जा रहा है, तो फिर हम वो हमें मुक्त करवाएगा, आनंद देगा, ऊपर ले जाएगा, ऐसा। तो क्या लाओ कैसे श्रेया, क्या बताया और क्या करने का है आपको? हमको विज्ञान को समझना है और फिर हमको ऑब्जर्व करना है कि हम कहाँ निमित्त को अ, काटते हैं। वेरी गुड। निमित्त का मतलब ही वो निर्दोष है। क्या है? और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें परेशान करने वाले निमित्त के बारे में, हमें खुश करने वाला भी निमित्त मात्र ही है। क्या है? अ, तो यदि हम ये समझते जाएंगे तो कुदरत का बहुत बड़ा विज्ञान समझ लेंगे हम। ओके मोनिका, व्हाट यू आप क्या करते हो अभी? क्या रिजॉल्व करेंगे करने के लिए? हाँ, मैं अभी घर के पहले मैं घर से स्टार्ट करूंगी कि मुझे सभी को निमित्त देखना है, और हम्म। मैं उन्हें हाँ बाहर से गुस्सा ना करूँ भाई, रेजोल्यूशन लेना है। वेरी गुड। खुशी? निमित्त निमित्त समझ जाओगे तो गुस्सा नहीं आएगा। निमित्त नहीं समझते हो इसलिए गुस्सा आता है। क्या आता है? राइट, दैट्स अ गुड हाँ। पॉइंट। करिश्मा तो निमित्त है, मेरे अपनी को मोक्ष देखो, मोक्ष चलने देखो, मोक्ष जाने। निमित्त का मतलब इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट होता है, साधन। तो आप सब्जी संवारने की चप्पू छरी वगैरह होती है, इसको कभी गुनहगार ठहराते हैं? नहीं।
आप अच्छा उपयोग करेंगे सब्जी अच्छी कटेगी, आपका गफलत होगा तो उंगली कटेगी। उसमें छरी छुरी का चप्पू का क्या दोष है? वो इंस्ट्रूमेंट मात्र है, क्या है। उसी प्रकार से सब जीवन में निमित्त मैंने इंस्ट्रूमेंट मात्र है। बहुत बड़ी चीज है ये इतना सरल नहीं है। महात्माओं के लिए भी इतना सरल नहीं है ये। बहुत जागृति पूर्वक प्रयोग में रखना और जागृति रखना आवश्यक है इस बारे में। खुशी बहन, अ, मैंने ये सुना कि हम जब निमित्त नहीं देखते हैं सामने वाले को तो हमें दुख होता है, जब हम निमित्त देखते हैं उनको तो हमारा दुख सब चला जाता है। वेरी गुड। तो अभी सुखी का चाबी मिल गया आपको। बिल्कुल समाधान सुखी, रहेगा। समाधान, रिजोल्यूशन, हर एक सिचुएशन में हमें रिकंसिलिएशन हो जाएगा। अभी खुशी सुखी हो जाएगी। क्या बात है, नाम हम्म। चेंज दे। मंडे हमको बताना कैसा है तो हम नाम चेंज करेंगे। खुशी करिश्मा, अकेली तो आपको कौन होगी परेशान? पर ऊपर चढ़ेगी, बहुत ऊपर प्रगति करेगी। वो तो ये सरजा, ये सब बच्चे लोग बहुत स्मार्ट है। नहीं नहीं, बहुत प्रगति। करिश्मा भी बहुत ऐसे देखो, हम तो ये बहुत खुश हैं आज उन लोगों से। आज ये खुश नहीं है तो भी देखो अभी हंसती भी नहीं है आज तो। क्या हो गया करिश्मा? किसने डांटा आपको? है? नहीं, बोलो बोलो, किसको डांटा, किसने डांटा? अभी दीदी ने ऐसा किया, ऐसा बोलने का मौका छीन लिया ना आपने। क्यों 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 छीन लिया? अभी बोल सकती है ना। ज्यादा हाँ? नहीं कंप्लेन तो अभी कर से, सकती है ना। अभी अभी आप बोलेंगे दीदी तो निमित है। क्या बोला करिश्मा? और दीदी की संलग्न करती हूँ तो मम्मी पापा डांटते हैं, और दीदी की गलती बोलती हूँ तो भी डांटते हैं। मेरे को तो सुनाई नहीं दिया, क्या बोला मोनिका? वो कह रही है कि जब अ, दीदी के साथ लड़ाई करती हूँ तब मम्मी पापा डांटते हैं, और जब मैं दीदी को गलती भी बताती हूँ तब भी मम्मी पापा मुझे ही डांटते हैं। तो क्या करेगा शेषदादा? वो उपकारी निमित्त है, क्या है। आपको ऊपर ले जाने वाले उपकारी है आपके लिए। वो उसमें कुछ मैसेज है, कुछ सीखने की चीज है, तो वो उपकारी है। उसमें से ढूंढ के उनके प्यार के लायक, या तो उनको उनको प्यार वाला बना दीजिए। क्या है ही बट ऐसी बात है। डांटते ऐसा लगता है, उसका मतलब है कि आप निमित्त के रूप में नहीं देख सकते। कोई बात नहीं, ऐसे ही करिश्मा, आप तो घर के लाडली है, कभी कभी हो जाता है। हाँ? आप तो छोटी है, सबके लाडली है। हमको तो बहुत पसंद है आप। तो ऐसे, हाँ, जस्ट बी हैप्पी, ओके। जय कभी श्री कभी राम। हो जाए, कभी कभी होता है, ओके। जय श्री, ओके। तो मंडे वेरी इंटरेस्टिंग, एडजस्ट एवरीवेयर, राइट। हाँ दादा। सबके पास किताब है ना, ये तो। ओके, चलो, जय सच्चिदानंद, गुड वीकेंड। जय सच्चिदानंद। और जय एक एक सच्चिदानंद। क्या बोला? एक मिनट, अभी देखो, अभी एग्जाम मार्च में है तो अभी रिवीजन का स्केड्यूल बनाना, ओके। ओके, खुशी, करिश्मा, श्रेया, ओके। बी प्रिपेयर अभी से मार्च के लिए, ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रमोद भाई। जय सच्चिदानंद। ओके, तो शेषा जी आज प्रमोद भाई हाँ, बहुत गास है, एक જ मिनट में। कोई श्योर। ઓકે, બરાબર છે શૈલેષ, દેખાય છે? यस। हाँ 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 हाँ। ઓકે, પ્રમોદભાઈ, ઓકે. हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद शैलेश आनंद जी। जय 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 सच्चिदानंद जय सर्वे महात्माओं ने जय જય सच्चिदानंद। સચ્ચિદાનંદ। स्टार्ट करूं ने? હા કરો। આવ્યા આવ્યા આજ રે અવસર અપૂર્વ ત્યાગના, નિજ આત્મ ઉત્થાન રે સૌરભ જો મન બાગમાં, આવ્યા આવ્યા આજ રે અવસર અપૂર્વ ત્યાગના, પ્રવજ્ઞાની પરિમલ પ્રસરાય સંયમ ધારી તન હર ખાય, જનગણ મંગલ ગીતો ગાય, મહાવીર શાસન પાટ દીપાય, મહોત્સવ વરસી દાન રે અપરિગ્રહ વ્રત સાધના, મોક્ષ જલક્ષ્મી લહાણ રે વીરવાણી વ્યાખ્યાનમાં, આવ્યા આવ્યા આજ રે અવસર અપૂર્વ ત્યાગના, હું કેવળ શાશ્વત આત્મા છું, પૂદગલ કર્મોનો જ્ઞાતા છું, હું કેવળ શાશ્વત આત્મા છું, પૂદગલ કર્મોનો જ્ઞાતા છું, સૃષ્ટિ દ્રશ્યોનો દ્રષ્ટા છું, જ્ઞાન ક્રિયાનો શુદ્ધ કરતા છું, સંજોગ લક્ષણ ભાન રે દુખાંતે સુખની ચાહના, સાતા અસાતા જાણે રે સ્વરૂપ સંયમી આત્મા, આવ્યા આવ્યા આજ રે અવસર અપૂર્વ ત્યાગના, નિજ આત્મ ઉત્થાન રે સૌરભ જો મન બાગમાં। જય સચ્ચિદાનંદ। જય જય શ્રી, બહુ સરસ પાઠ લખાડ્યું તમે તો દાદાને પાછા યાદ કરાવી દીધા। શું આમાં સમજવું છે કે આખું જ સમજવા? તો બહુ સમજવા જેવું છે। હા, પ્રવજ્ઞાની પરિમલ પ્રસરાય એ સમજાવો ને। પ્રવજ્યા નો અર્થ દીક્ષા। હા, હવે ભગવાનની હાજરીમાં દીક્ષા એટલે દ્રવ્ય દીક્ષા કે બહાર દેખાય એની વાત નથી, એ સેકન્ડરી પરિણામ છે। બરાબર। દીક્ષાનો મૂળ અર્થ એવો છે કે જ્ઞાનમાં બેઠવું, એટલે કે અજ્ઞાનનો ત્યાગ થયો, અજ્ઞાન અંધારું દૂર થઈને જ્ઞાન દ્રષ્ટિ, દીક્ષા દ્રષ્ટિ, જ્ઞાન દીક્ષા જે ભગવાન પાસે પ્રાપ્ત થાય છે એટલે પ્રવજ્યા, અને પછી દ્રવ્ય દીક્ષા તો છેલ્લે ઉદયમાં આવે, અને બરાબર। પરિમળ એટલે સુગંધ। તો કે પ્રભુની હાજરીમાં જે જ્ઞાન દીક્ષા પ્રાપ્ત થતી હતી, મહાવીર પ્રભુ કે તીર્થંકર પ્રભુની હાજરીમાં એગો મેં શાસો અપ્પા જ્ઞાન ધન સણમ સંજુઓ, એ જ કે છે આજે એ પ્રવજ્યાની સુગંધ પ્રસરાય એટલે ફેલાવે, સંયમ ધારી તન હરખાય। સંયમ જગત બાહ્ય ચિહ્નોથી સંયમ જોવા ટેવાયેલું છે। વિતરાગો કષાયોના સંયમને સંયમ કહે છે, અને પોતે શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપમાં સ્થિર રહે અને પર પરિણામમાં મનવાણી કાયા કે બીજા કોઈ પણ પર પરિણામમાં ના જાય એને સંયમ કહે છે। વિતરાગો તો કે સંયમધારી, આ જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થયેલા જ્ઞાની પોતે અને દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થયેલા એ બધા સંયમમાં આવ્યા, સંયમમાં આવતા જાય છે। બરાબર। અને તન એટલે શરીર, શરીર પણ રાજી આનંદિત પુલકિત થઈ જાય કે છે। જનગણ મંગલ ગીતો ગાય, જન અને ગણ, ગણ એટલે સમૂહ, સમસ્ત સમૂહ, અને જન એટલે આપણે, જનગણ મંગલ ગીતો ગાય, મંગલ એટલે આત્મા, ધર્મ, મોક્ષ એ બધું મંગલકારી છે, આનંદદાયક છે, મંગલ ગીતો ગાય, મહાવીર શાસન પાટ દીપાય। અત્યારે પ્રભુ મહાવીરનું શાસન ચાલુ છે, 2600 જેટલા વર્ષ થયા છે, બીજા લગભગ 18,000 વર્ષ બાકી છે। તો કે શાસનની પાટ, પાટ એટલે શાસનાધિકારી, જે શાસન જેમના નિમિત્તે દીપે ચાલુ રહે, તો કે પાટ દીપવી દાદાએ, પાટ દીપાવી રહ્યા છે દાદા। મહોત્સવ વર્ષી દાન રે, હવે
આત્માની સમજ પ્રાપ્ત થવી, દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થવી ઇટસેલ્ફ એક બહુ મોટો મહોત્સવ છે. અને બરાબર પછી તો આખી જિંદગી મહોત્સવ જેવી જ ગણાય ખરેખર તો સમજવામાં આવે તો અંદરથી. બરાબર અને વર્ષીદાન તો કે શાસ્ત્ર તેવો ઉલ્લેખ છે કે પ્રભુને દીક્ષા લેવાની હોય એટલે કે સર્વસંગ પરિત્યાગ, બીજું બધું ત્યાગ થઈ જાય અને જવાનું હોય એ પહેલા લગભગ વર્ષ સુધી એ બેવ હાથે વર્ષીદાન એટલે કે જે આવે એને બધાને દાન કરે, બધું જ સંપત્તિ દાન કરી દે. વર્ષીદાન રે તો મહાત્માઓએ શું વર્ષીદાન કરે? તો કે મહાત્માઓ અને દાદા ને હાજરી તો કે મન વાણી કાયાના સર્વસ્વ સમર્પણ ભાવો, સર્વસ્વ બરાબર અમારું અર્પણ છે ભગવાન તમારા ચરણોમાં, સુચરણોમાં. અને બરાબર પછી કલ્યાણ યજ્ઞમાં જઈએ તો કે મહોત્સવ વર્ષી દાન રે અપરિગ્રહ વ્રત સાધના. હવે 5 મહાવ્રત જે ગણાયા છે સત્ય, અહિંસા, અચૌર્ય, અપરિગ્રહ અને બ્રહ્મચર્ય. તો આપણે વિચાર થાય કે ભાઈ આ લોકો તો મહાત્માઓનો આપણો પરિગ્રહ આપણને પરિગ્રહ જ ગણશે. કેમ? બરાબર તો કે કપડા બપડા કબાટ ભરેલા છે, ગાડીઓ છે, બંગલામાં રહે છે, બધું છે. કે પ્રભુની ભાષામાં કયો અપરિગ્રહ છે? તો કે જેને મારું છૂટી ગયું અંદરથી કે હું કેવળ શાશ્વત આત્મા છું, એકે પરમાણુ મારું નથી. એટલે તો કે અંદરથી મારાપણું જેને છૂટી ગયું, અંદરથી જેને મનવાણી કાયામાંથી પણ મારાપણું છૂટી ગયું, તો બાકીની બધી વસ્તુ તો પર ને પરની પર થઈ ગઈ. એ મોટામાં મોટો અપરિગ્રહ વ્રત છે. શું છે? કે હું બરાબર કેવળ શુદ્ધાત્મા છું, એકે પરમાણુ મારું નથી. હમ અપરિગ્રહ વ્રત સાધના મોક્ષ જ લક્ષ્મી લાણ રે. અનેક પ્રકારની લક્ષ્મી હોય આ જગતમાં. પેલી ટ્રેડેબલ ડોલર કે રૂપિયાની તો કરન્સી લક્ષ્મી હોય, પણ એ સિવાય રાજલક્ષ્મી હોય, બીજી વિદ્યાલક્ષ્મી ગણાય, બ્રહ્મચર્ય અને નૂરને પણ એવી ઘણી પ્રકાર લક્ષ્મી એટલે એક જાતની પોઝિટિવ અનામત એસેટ્સ. તો બરાબર મોક્ષ જ લક્ષ્મી, મોક્ષ લક્ષ્મી છેલ્લામાં છેલ્લી લક્ષ્મી છે, એની લાણી કરી છે. શું કર્યું છે? લાણી એટલે છૂટા હાથે આલાલ કર્યું. શું કર્યું? યા એવું નહીં કે ભાઈ એક બે ને સિલેક્ટિવ આપીએ, ચકાસીને આપીએ, આપણને મૂલ્ય આપીને આપીએ, એવું બધું નહીં. લાણી છૂટા હાથે આ શાંતિ દાદા છે ને, આ નક્કી કરે ને તો જેટલા આવે ને ગામને લાણી કરે. એમ પછી બરાબર એવી રીતે લાણી કરી કે છે મોક્ષ લક્ષ્મી લાણ રે વીરવાણી. વ્યાખ્યાનમાં પ્રભુ મહાવીરને વીર કહેવાય છે, વિતરાગ વીર. એવી આ વીરની વાણી, મહાવીરની વાણી, તીર્થંકરોની વાણી, વિતરાગોની વાણી, આ વ્યાખ્યાન એટલે કે દાદાની દેશનામાં આપણને સાંભળવા મળી, એમ કહેવા માંગે છે. બરાબર સરસ. આ શ્રેણી ઘણી ઊંચી છે. આ જે જો બધા પદો નીકળ્યા છે ને, એ ખૂબ ઊંચી શ્રેણીના પરિણામ. શુક્લ ધ્યાન તો ખરું જ અંદર અને બહાર ધર્મ ધ્યાન, પણ એ સિવાય બહુ ઊંચી શ્રેણીમાંથી નીકળેલા આ બધા પદો છે કૃપાના પરિણામે. બહુ સરસ, બહુ અંદરથી બધું જાણવાનું મળ્યું. દીક્ષાનો ખરેખરો અર્થ જાણવાનો મળ્યો. બહુ સરસ. દીક્ષા એટલે જ્ઞાનને જ્ઞાનમાં સ્થાપિત કરવું, તે એટલે કે અજ્ઞાનમાંથી. એટલે કે દ્રષ્ટિ દીક્ષા એ પહેલી દીક્ષા ગણાય છે. બરાબર અને જે મહાવીર પ્રભુની હાજરીમાં 4 વાક્ય અર્ધમાનતીનામાં પ્રભુ આપતા હતા, એગો મેષાસો જ્ઞાન દંસણમ સંજુઓ શેષા મે બાહિરા ભાવા સૌવે સંયોગ લક્ષણા સંયોગ મૂલા જીવેણા પત્તા દુઃખમ પરંપરા તમ્મા સંજોગ સંબંધમ સવમ તિવેણમ બોસે રામી. એ જ આપણને દાદા ભગવાને આપ્યું છે. બરાબર બહુ સરસ. ઓકે, બીજું કઈ છે? ના બસ, ના બસ. ઓકે, ચલો જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ચાલો શાંતિભાઈ, શું લાવ્યા છો આજે? જય સચ્ચિદાનંદ શૈલેષાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા જોવું જાણવું શબ્દો બહુ વાપરીએ છીએ, જી પણ એની સાચી સમજ જેને કહેવાય કે હવે
મારે સીધું પ્રયોગમાં જ મૂકવું છે કે જોવું અને જાણવું જ એ કેવી રીતે કરવું. આપણે મહાત્માઓ બધા પ્રયોગમાં મુકાયેલા જ છીએ. હું શુદ્ધાત્મા છું તો આપણે મન વાણી કાયાને જોયા કરીએ છીએ. સવારથી સાંજ સુધી શું બની રહ્યું છે અંદર એને જોઈએ છે. અંદર બહારના સંયોગોને જોઈએ છે. એટલે જોઈએ તો છીએ જ આપણે, તો પણ જાણવું એટલે કે વિગતવાર શુદ્ધ ઉપયોગ મૂકીને એમાં રહેવું. તે કેટલોક સમય રહે, કેટલોક સમય ચૂકી આપણો આગો પાછો થાય. ચૂકી જવું હોય તો ના ગણાય. તો કે શુદ્ધ આત્માના શુદ્ધ ઉપયોગને ગોઠવીને કે ભાઈ હું શુદ્ધાત્મા છું, મનવાણી કાયાનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા માત્ર છું, અંતસ્કરણને જોનારો જાણનારો માત્ર છું, આ ફાઇલ 1ની જે ટેપ રેકર્ડ વાણી નીકળી રહી છે એને પણ જોનારો જાણ, એ રીતે આપણે ગોઠવણી મૂકીએ શુદ્ધ ઉપયોગની અંદર અને બહાર કે આ બનતી વ્યવસ્થિતને જોઉં છું, બધામાં રિલેટિવ શુદ્ધાત્મા જોઉં છું. એટલે કે શુદ્ધ ઉપયોગની ગોઠવણી જેટલી મૂકીએ આપણે શુદ્ધાત્મા સ્વભાવની, અને એ તો વારે વારે કરવું પડે આપણે. એવું નથી કે એકવાર કરીએ એટલે થઈ ગયું, કારણ કે વારે વારે પર પરિણામને કારણે એમાં વાદળ થવાય એટલે પાછું આપણે કરવું પડે. આ લોકો રોજ વાળે કે નહીં કચરો, પાછા 2 વારે વાળે ઘણી. એવી રીતે આ ઉપયોગને આપણે સંકોર્યા કરવો પડે. હા, એવી રીતે આપણે આ ઉપયોગ સંકોર્યા કરવો પડે. શું કર્યા કરવું પડે? શુદ્ધ ઉપયોગ. એટલે જોવા જાણવામાં છીએ શાંતિ દાદા, પણ ખરું જોયેલું જાણેલું દાદા કે છે ક્યારે કહેવાય છે? તો કે પોતાને શુદ્ધાત્માના પ્રતીતિ લક્ષ તો ખરું, પણ અનુભવ સાથે હોય છે અને પર પરિણામમાં તન્મયતા નથી હોતી અને પર પરિણામની અસરોમાં પણ પોતે નથી આવતો, મુક્ત જ રહે છે. શું કરે છે? કોઈ બરોબર ના વર્તે, કશું એ થઈ ગયું તો શૈલેષભાઈ નું મોઢું પડી જાય, પણ મારે શું, હું તો શુદ્ધાત્મા જો જોયું જાણ્યું ક્યારે કહેવાય? તો કે અસર નથી, હું મુક્ત હોઉં. અને પછી મારી આનંદ એવો હોય કે શૈલેષભાઈ પણ પાછા નોર્મલ થઈ જાય. શું થઈ જાય? એટલે જોયું જાણ્યું ખરેખર ક્યારે કહેવાય? તો કે આત્મ અનુભવમાં, આત્મ ચારિત્ર એટલે કે આત્મ સ્થિરતામાં પરિણમતું જાય. શું થતું જાય? એનું પરિણામ શું છે? તો કે એક તો પરમાનંદ છે, બીજું પરિણામ શું છે? તો કે આત્મ સ્થિરતા. શું છે? બરાબર. બધું થાય ને. આત્મસ્થિરતા વાત કરી ને સાહેબ, હા, એ બહુ મહત્વની વાત થઈ. એટલે જ્યારે આપણે જોનારા જ થઈએ તો કોઈ પણ સંજોગ આપણને હલાવી ના જાય. યસ, એ આપણને જોઈ શકીએ. મન ગુચાતું હોય, અંતસ્કરણ ગુચાતું હોય, ફાઇલ એક વખતે કઈ ડિસ્ટર્બ થઈ હોય, પણ આપણે એને બરોબર જોઈ શકીએ. હું શુદ્ધાત્મા છું તો ફાઇલ 1 પણ પાછી સ્થિર થતી જાય. આત્મ સ્થિરતા એ ચારિત્રની નિશાની છે. આત્મ ચારિત્રની. કયા ચારિત્રની? આપણે કહે છે ને દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર રત્નત્રયી કે છે, અને ચોથું છે તો કે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગ, અને તપ પાયો છે. તો એ ચારિત્ર, આત્મ ચારિત્ર ક્યારે પ્રગટ થતું, કેમ વધતા જાય એના અંશો? તો કે આ શુદ્ધ ઉપયોગ સ્વભાવ સ્થિરતાથી આપણે જોનારા જાણનારા જેટલું રહી શકીએ એટલું એક બાજુ આત્મચારિત્ર એટલે કે અનુભવ સાથે સ્થિરતા વધતી જાય અંદર શુદ્ધાત્મ સ્વભાવની, અને બીજી બાજુ પરમાનંદ તો હોય જ, અને બીજી બાજુ પર પરિણામ પણ ક્ષમતા જાય. શું થતા જાય? શુદ્ધ થતા જાય, ક્ષમતા જાય. ઘણા બધા એના પ્રમાણ છે. અને જોનારા જાણનારા ખાસ તો ક્યાં રહેવાનું? તો કે લિસ્ટ બનાવી દેવાનું કે ક્યાં ચૂકી જવાય છે. આ બીજી ફાઇલોની ટેપ રેકર્ડ વાગે ત્યારે આપણે ખરેખર જોવા જાણવાનું રહી શકાય કે નહીં, તે એક આપણી પરીક્ષા થઈ જાય. શું થઈ જાય? ત્યારે જોવા જાણવાનું ખોવાઈ જાય. શું થઈ જાય? થોડોક સમય તો ખોવાઈ જ જાય. મારું ખોવાઈ જાય. એમાં કોઈ આપણને ફાઇલ 1 ને
ફાઇલ એક ને કોક બરોબર એ કરે કે તમે આમ કર્યું ને તમે તેમ કર્યું ને તમે કેમ સમજતા નથી, તારે જોવાનું જોવા જાણવાનું કેવું રહેવાય. પછી એટલે યાદ આવે કે એ કદર રહેતું જ નહીં. શબ્દ અને શબ્દની અસરો, અને બીજું કે આપણા બીજા નજીકના ઋણાનુબંધી સંબંધોની ફાઇલો હોય બધી, એમાં કંઈક અસરો પડે બધી, તોય આપણું જોવા જાણવાનું જરાક હલબલે. શું થાય? હા, પણ જયારે હલ ભલે છે ને ત્યારે પણ આપણી ગુફામાં તો જવાય. શું સાહેબ, એ વાત સાચી. હા, ગુફામાં ગયા કહેવાય એ ક્યારે કે આપણે હલબલીએ નહીં તો એને જ હા, એ સ્થિરતા વાત છે સાચી. ને. ઉપયોગ સ્થિરતા, હું પૂતગલને હલબલવાની વાત નથી કરતો, મને આપણી અંદર શુદ્ધતામાં સ્થિરતા ડગમગે છે કે નહીં એની વાત કરું છું. શું કરું હા, છું? એની વાત આપણે બહારને સ્થિરતાની ઘરમાં વાતની જરૂર જ નથી સાહેબ. ઘર ઘર આપણે બીજો દાખલો લઈએ. ઘરમાં બે વ્યક્તિને ચળબળ થઈ રહી છે, આપણે નથી અંદર, આપણે જો આ દૂર છીએ, બેઠા છીએ, હા, બે હા. વ્યક્તિને ચળબળ થઈને બરોબર ગરમી પકડે ત્યારે આપણે હા. જોવા જાણવું રે, ચૂકી જવાય. ચૂકી જવાય એક તો અહંકાર ચડી જાય જોરદાર. કૂદકો મારી પછી દેવાય યાદ અંદર. આવે, શું થાય? પછી યાદ આવે. હા, એટલે જોવા જાણવાનું રહ્યું ક્યારે કહેવાય તો કે બંનેમાં આપણે શુદ્ધાત્મા જોઈ શકીએ, બંનેના કર્મના ઉદય ભમરડા જોઈ શકીએ, કોઈ દોષિત ના દેખાય ને આપણું હાલે નહીં, તારે આપણે સમજવું કે આપણે જોનારા જાણનારા છીએ. શું છે? હજી તો બધું ઘણી પરીક્ષા પસાર કરવાની છે આપણે ઘણી બધાને. ઘણી બાકુ છે, બધું ઘણું બાકુ. આ તો અમુક એટલે શરૂઆત થઈ એ થોડી વખતે થોડી. આ પૂતગલ છે, એ પૂતગલના સ્વભાવમાં વર્તતું હોય અને છતાં પણ આપણને અંદરની સ્થિરતા રહે સાહેબ. એની ના નથી. મેં શું કહ્યું, પૂતગલ ભલે એના સ્વભાવમાં વર્તે, પણ હા, આપણે જોનારા જાણનારા ક્યારે કહેવાઈએ? તો કે એ 2 કે 4 કે 5 જે હોય તે અંદર, એમાં હા, આપણને કોઈ દોષિત ના દેખાય, શુદ્ધાત્મા જ દેખાય, કશું આશ્ચર્ય ના થાય કે ઓ આ તો પૂતગલનો સ્વભાવ બધો નીકળી રહ્યો છે. શું થઈ રહ્યું છે? આપણે એ વખતે એકદમ સ્થિરતા રહે સાહેબ, અને આ બધું બીજું યાદ ના પણ આવે. ખરેખર સમજ્યા તમે? બસ તમે ના કીધું ના, ને. એમ યાદનો સવાલ નથી. સ્થિરતા રહી ક્યારે કહેવાય હા, કે અંદર તો હું શુદ્ધાત્મા સ્થિરતા એક વાત છે, પણ એનું પરિણામ શું છે? તો કે આ વ્યવહારમાં જે બધું ઊંધું ચત્તું લાગે જ નહીં. હા, શુદ્ધાત્મા અને પૂતગલની પોતપોતાની પરિણતિઓ પોતપોતાનામાં વહે છે એવું જ્યારે રહે પોતાને, તારે હા. એ રહેલા કહેવાય કે ભાઈ સ્થિર છીએ. કોઈ ખરી વાત. કોઈ કોઈ કરી રહેલું ના દેખાય આપણને. ગાડું કાઢતું હોય તે કરી રહેલો ના દેખાય, તેનો એ વ્યવસ્થિતમાં નિકાલ થતો દેખાય આપણને. શું દેખાય? બરાબર. હમ એટલે એ શુદ્ધાત્મા દેખાય ને આપણે શુદ્ધાત્મા દેખાય તાણ સ્થિરતા સ્થિરતા ખાલી શુદ્ધાત્મા સ્વભાવની સ્થિરતાને નથી લાગુ થતી, તો પહેલું પગથિયું છે. બીજા પગથિયે ઉકલતા વ્યવહારમાં સંપૂર્ણ જ્ઞાન હાજર રહે આપણને. શું થાય? બરાબર. હમ આ તો અને મને જે કઈ થઈ ગયું, જે કઈ હા થયું, હા એની બીજી ઘડીએ અસર ના હોય. હા, એટલે એ બધા ઘણા આ બધા પ્રમાણ છે. એટલે એવું અસર કેવી રીતે સમજુ છું કે દેખાય ખરી, પણ એ હમ અસરની અસર આપણને ના થાય. એ ને પછી બીજી ઘડીએ એ ના રે એવું આપ જે કહો છો, એનો અર્થ શું થયો? કે એ ઉકલેલો નિર્જર તો પ્રસંગ પોતાનો કે બીજાનો એ જ્ઞાનના અજવાળામાં એને ચોખ્ખો થઈ જાય કે ભાઈ આ શુદ્ધાત્મા વ્યવસ્થિત ઉકલ્યું અને વ્યવસ્થિતમાં નિકાલ થઈ ગયો. બરાબર, બરાબર. આપણે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા જાણવું, આવું આવી વાત થાય તો સાહેબ કઈક અમને દ્રષ્ટા થાય. એટલે આ તો આમ આમ વાત સહેલી છે, અને આ તો હા, આમ વાત કરીએ તો દાદા કહે છે અમે તો તમને જે એન્ટ્રી આપી છે. શું કર્યું છે? હા. હમ. દાદાએ એન્ટ્રી આપી, પણ એનો જ્યારે આપણે પ્રયોગમાં મૂકતો આપણને જે અનુભૂતિ થાય છે એવું તમારા
મોઢે જયારે સાંભળીએ અને અમારા અનુભવ સાથે જયારે મેળ કરીએ ત્યારે અમને એમ થાય કે ના ભાઈ રસ્તો બરાબર કરો, ચાલો ભલે વાર લાગે પણ થશે ખરું. વિશ્વાસ બેસે છે. એ તો વિતરાગની ગાડીમાં બેઠા એટલે સ્ટેશન આવવા જ જોઈએ, આવે જ. પણ આપણે તો આપણો પુરુષાર્થ રાખ્યા કરવાનો, શું કરે, જાગૃતિ રાખ્યા કરવાની, પુરુષાર્થ સંકોર્યા કરવાનું. હવે જાણવા જોવામાં સાહેબ, હાજી. સ્થૂળતમથી સૂક્ષ્મતમ, સ્થૂળ વસ્તુને આપણે જોઈ, બરોબર, તો એમાં આપણે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા કેવી રીતે ગણાય? કેમ નહીં, બધામાં જ જો આપણો સ્વભાવ જ અરીસા જેવો, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા જેવો છે, તેમાં બધું ઝડક્યા કરે કે ભાઈ આ સવારની પોરમાં ઉઠીને બ્રશ શાંતિથી કર્યું કે લપોટ્યું જલ્દી જલ્દી, ચાલો આમ છે તેમ છે, અહીં જવાનું તઈ જવાનું છે, તો કે બ્રશ કર્યું. ઘણી વાર તો ભૂલી હો જાય કે બ્રશ કર્યું બાકી છે કે છે, તારી ભલી થાય તો ઉપયોગ જ ના. આ ગોળી ખાધી કે ખાવાની રહી ગઈ, એવું તો બહુ વાર થાય. કેલેન્ડરમાં ટીક માર્ક ના મારી હોય તો બહુ વાર ભૂલી જાય કે હવારની ગોળી ખાઈ લીધી કે બાકી છે. ડમલી ગોળી ઓછી થઈ કે ના થઈ, એનો અર્થ શું થયો કે એમાં ઉપયોગ હતો નહીં. શું છે? સ્થૂળ ક્રિયાઓ કઈ બધી ઉપયોગપૂર્વક થાય છે એવું થોડું છે, તો મિકેનિકલ થયા કરે બધું. શું થયા કરે? મિકેનિકલ વાત સાચી. આ તમે સ્થૂળની વાત કરી તેની વાત કરું છું. હવે જરૂરી નથી કે બધી સ્થૂળ ક્રિયાઓમાં આપણે એટલું બધું, પણ આ તો એક દાખલો આપું છું કે ભાઈ જાગૃતિમાં તો બધું જાગૃત હોય. શું હોય? એટલે સ્થૂળ એટલે 5 ઇન્દ્રિયોથી અનુભવમાં આવે તે. આપણું પોતાનું અને બહારનું, એ બહારે બધું સ્થૂળ જ છે ને. સૂક્ષ્મ એટલે અંતસ્કરણ. બહાર જે કોઈ ફોટો ના પાડી શકે પણ આપણે પાડી શકીએ, એ બધું અંતસ્કરણ એ સૂક્ષ્મ. બરાબર. શું થાય એ બધું ખબર પડી જાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સત્યભાઈ. ઓકે. પૂર્ણિમાબેન, ડોક્ટર સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. દર્શન થયા આજે. પૂર્ણિમાબેનની વાત કરી. પૂર્ણિમાબેન. દીપકાનંદજી, ચાલો આપણે થોડીક સામાયિકની વાત કરીએ. દીપકાનજી છે કે નહીં? દીપકાનજી હતા ખરા? હતા, પણ અત્યારે તો ખરું એમનું સિમ્બોલ તો છે. દીપકાનંદજી સાહેબ બંને મ્યુટ છે અને વિડીયો ઓફ છે. દીપકાનજી, હું પદ મૂકું છું. આગળ પાછા મૂકો. ઓકે ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. આવી ગયા સાહેબ, દર્શન દીધા. રાખવા પડે છે જે કોઈ કામ, ભગવાને કહ્યું છે અધર્મ તેનું નામ, ભગવાને કહ્યું છે અધર્મ તેનું નામ, કળિયુગી કાળે પૈસે કષ્ટદાયી પ્રાણ, ઘરને બહાર અશાંતિનું ઉઘાડું લીલામ, લાંચી અને ભ્રષ્ટાચારી હિંસક છે જો જાણ, કૃષ્ણ સુદર્શન છૂટું છે દુષ્ટતા નિકાલ, અભક્ષ્ય ખાન પાને ગર્મ ટાંકું ધ્યાન, ઘોર કર્મી રાક્ષસી ત્રિજ્વરા દુર્ધ્યાન, થાકવા પડે જ્યાં લુગડા કરી કાળા કામ,
લોક નિંદ્ય આચારોથી પાછો વળી જાણ. લોક નિંદ્ય કુચારિત્રે આગે પીછે હાણ. મોઢે ભલે બોલે નહીં પણ પીછે નિંદા લાણ. લોક નિંદ્ય થયા નથી જેના દેહે કામ. કડી કાળે તેવાને લોક પૂજ્યમાન. મહાવીરનું વૈજ્ઞાનિક વિતરાગ જ્ઞાન. રૌદ્ર આત દુર્ધ્યાને ચોગતિ મોહકાન. દાદા પાસે બધી કૂચી વાળું મોક્ષદાન. મનુષ્યને પમાડે છે પૂર્ણ ધર્મ ધ્યાન. જય સચિદાનંદ. એ પેલી એની સ્ક્રિપ્ટ પણ મૂકશે ડોક્ટર સાહેબ. આના માટે જરા કોને કહે કે દાદા એના માટે બહુ સરસ કીધું છે. છુપા રાખવા પડે છે જે કોઈ કામ ભગવાને કહ્યું છે અધર્મ તેનું નામ. પેલી સ્ક્રિપ્ટ મૂકે છે એટલે એના પર જરા ફોડ પાડો ને, થોડું વાઇટ કરજો. મોટું કરું કે સંજય? હા, બસ બસ પૂરતું છે, પૂરતું છે. હવે ધર્મ અને વિજ્ઞાનની એટલી બધી સચોટ સમજણ આપી દીધી કે જે કંઈ છૂપું રાખવું પડે, દાદા કે એને સિક્રસી, કપટ પણ કહ્યું છે, પડદો રાખવો પડે. કેમ? તો કે આપણને પોતાને જ એમ થાય કે આ બીજાને ખબર પડશે તો, શેમફુલનેસ એન્ડ ફિયરફુલનેસ કે છે. પણ એ જે છે, હવે આપણી બુદ્ધિ દલીલ કરે અંદર મનુષ્યને કે આ તો બરોબર છે, બધા આમ કરે છે, મારે તો કરવું જ પડે, એમાં શું વાંધો છે, બીજું છે. પણ ના, ભગવાને કહ્યું છે કે અધર્મ છે અને અંદર જો જાગ્રતપણે તટસ્થપણે જુએ તો તરત જ પોતાને ખબર પડે કે કષ્ટદાયી, પોતાને ત્યાં કષ્ટ થાય છે, ભય ઉત્પન્ન થાય છે, પોતે જ પોતાની જાત જોડે અંદર લડવાડ પણ થાય છે અને ઘણું બધું થાય છે. હવે આ તો વ્યવહારને માટે, વ્યવહારના લોકના દર્શનમાં આખું લખાયું કે લાંચિયા અને ભ્રષ્ટાચારી હિંસક છે જો જાણ. પણ આપણે મહાત્માઓના લેવલ પર જો આપણે જોઈએ તો ઘણું ખરીને તો દાદાની કૃપાથી મટ્યું, પણ હજી કંઈ ને કંઈ આપણા મનમાં કે અંતસ્કરણમાં જે કંઈ છુપાયેલું પડ્યું હોય તો એ પણ આપણા માટે એક બોજારૂપ ફાઇલ ગણાય. એટલો નિકાલી અધર્મ બાકી છે એવું મનાય. તો કે મહાત્માઓને ક્યાં હવે જાગૃતિ રાખવાની કે રહી જાય? તો કે વિષય સંબંધીનો જે માલ છે એ બધું છુપા રાખવા પડે. અને ખાસ કરીને જો અણહકનો લક્ષ્મી કે અણહકનો વિષય કે એવું કંઈ હોય તો એને છુપા રાખ્યા સિવાય એ થઈ શકે નહીં એમ. એટલે કે છે કે આ છુપા રાખવા પડે છે જે કોઈ કામ. હવે એ ના હોય તો ખુલ્લું જ મન હોય, જેને ગમે ત્યાં ટ્રાન્સપરન્સી કે ને કહેવામાં, જાહેર કરવામાં, બહાર પાડવામાં એને વાંધો હોય નહીં. હવે દાદા ભગવાન એની દવા બતાડી હતી. શું દવા બતાડેલી? 2 દવા બતાડેલી દાદા ભગવાનને. એક દવા બતાડી કે અમે અમારા મનને છૂપું રાખવા દઈએ જ નહીં, અમે એને બહાર જ પાડી દઈએ. અને દાદા પોતે દાખલો આપતા હતા કે મામાની પોળમાં અમે આજે બાંકડા પર બેસીએ છીએ, બાંકડો ચોરીના લાકડાનો છે. શું કહ્યું? મહાત્માઓ બધા આમ આશ્ચર્ય પામી ગયા, દાદા તમે અને ચોરી કેવી રીતે તમે આવું કહો છો? તો કે ના, એટલા માટે કે જે માલ વધેલો, કોન્ટ્રાક્ટ પૂરો થઈ ગયો, માલ જે થોડો ઘણો વધ્યો અમે ઘેરે લઈ આવ્યા. એ ખરેખર અમે એને પૂછીને કે કહીને ભલે કોન્ટ્રાક્ટ પૂરો થઈ ગયો પણ અમારે તો કોન્ટ્રાક્ટ પૂરતું હતું. એટલે ટૂંકમાં એ ચોરીનું. એટલે દાદા કે છે અમે શીખવાડીએ છીએ કે મનને ખુલ્લું કરી દો.
મનને ઢાંકેલું રાખો ત્યાં સુધી મન સમજે કે અહીંયા તો મજા છે, એટલે છુપાછાની કર્યા કરે. પણ ખુલ્લું કરી દેવાથી મન સમજી જાય કે હવે અહીંયા કશું છુપવું ચાલશે નહીં, એટલે અટકી જાય ત્યાં. બીજું ચાવી દાદાએ એની દવા બતાડેલી આલોચના. હવે દાદા હતા ત્યારે તો અમે બધાએ ઘણી આલોચના લખીને દાદાને આપી દીધેલી, એટલે દાદાએ જ સામેથી શક્તિ આપીને નિકાલ કરાવી દીધો. અત્યારે દાદા સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે હાજર છે. તો એકવાર અમે પ્રયોગ કર્યો હતો કે ભાઈ શિબિરમાં બધા મહાત્માઓને કહ્યું કે ભાઈ કલાક કે જેટલો સમય બેસાય એટલું બેસજો, દાદાને પ્રાર્થના કરીને જે બાકી છે અંદર એ બધી આલોચના લખીને દાદાને ધરજો ત્યાં સમાધિ પર, ને પછી તમે લઈને ફાડીને કે પ્રતિક્રમણ કરીને કાઢી નાખજો. બીજા કોઈને રૂબરૂ આપવાની જરૂર નથી, પણ દાદાની સાક્ષી કરી તો બહુ જ મહાત્માઓને લાભ થયો. ઘણાએ તો 3-4 કલાક પણ બધું છૂપું છાનું પડ્યું તો એ દાદાની સામે બધું ખુલ્લું કરી દીધું. એટલે કે છે આ બહુ મોટી એક વિતરાગ માર્ગની સાયન્સની એક વાત છે. છુપા રાખવા પડે છે જે કોઈ કામ. પછી બાકીની વાતો તો આખી વ્યવહાર માટેની, જગત વ્યવહારની છે. લોકનિંદ્ય થયા નથી જેના દેહે કામ. ઘણી વાર એવું બને કે લોકનિંદ્ય બીજાને ખબર ના હોય ત્યાં સુધી વાંધો નથી, પણ ક્યારેક ને ક્યારેક એ બહાર પડે ત્યારે પછી બધું સામટું વસૂલ કરી જાય. શું કરી જાય? ત્યાં સુધી તો રૂપાળા જ દેખાય ફાઇલી. ઓપન ટુ સ્કાય નીચે લખ્યું છે ને, એ દાદા ભગવાન કહેતા અમે ઓપન ટુ સ્કાય છીએ. અમને ગમે ત્યારે જુઓ, અમારી એક ક્ષણ કે એક વાળ જેટલું પણ અમારી અંદર છુપાવવાનું હોય કે છુપું હોય નહીં. શું હોય? હવે સૂક્ષ્મતામાં જઈએ. આ શાંતિ કાકા સૂક્ષ્મતાની વાત કરે છે. ચાલો આપણે અણહકની લક્ષ્મી, અણહકના વિષય કે હકના વિષય બધી છુપીનું આપણે મુક્ત થયા, કર્યું, પ્રતિક્રમણ કર્યું, આલોચના કરી, જે કર્યું. સૂક્ષ્મતાની વાત કરીએ તો સૂક્ષ્મમાં મારા મનમાં કેટલું છુપું છે બીજા માટે, કયા નેગેટિવ અભિપ્રાયો છે જે હું મુક્ત મનથી ડિક્લેર નથી કરી શકતો, કયા એવા સ્પંદનો છે. હવે મનુષ્ય સ્વભાવ છે, આપણે ભેગા થઈએ એટલે જે વ્યક્તિ ગેરહાજર છે એની વાત કરીએ છીએ. શું કરીએ છીએ? અને આમ કર્યું અને તેમ કર્યું. પછી સામે આવે તો બબડી બંધ હોય. શું હોય? તેને છુપા રાખવા પડે છે એવું કહેવાય. હવે પાછો કોઈ ત્રીજો વ્યક્તિ એને કહી દે કે હમણાં આમ કહ્યું હતું, તે આવીને આપણને પૂછે કે તમે ના 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 મેં તો આવું નહોતું કહ્યું યાર, મેં તો આમ બોલ્યો તો તો ખાલી આ તો વાતનું વતેશન કર્યું કે છે. શું કર્યું? તો કહે છે કે આ છુપું. એટલે દાદા એક રમૂજી દાખલો આપતા હતા કે આ છુપું કેવી રીતે હોય? તો કે મેં બહાર ગયા હોય ને આવતા હોય અને હીરાબા આવ્યા હોય તે વખતે તો કલાકથી ગયા હોય, પણ એમ ના કહે તો કે ના તું જરાક પડોશમાં લેવા ગઈ હતી કે છે. આમ સ્વાભાવિક. તો કે કેમ? તો કે એમ ભય લાગે કે હમણાં વળશે તો પાછા, સંકોચ લાગે. એટલે ફિયરફુલનેસ એન્ડ શેમફુલનેસ. એટલે આપણે ગ્રોસથી લઈને આપણા પોતાના જીવનમાં અત્યારે કેટલું છૂપું પડ્યું છે એ જોઈ લેવાનું. શું કરવાનું? હું મારા પેશન્ટને જેમ છે તેમ બધું ના કહેતો હોઉં તેટલું મેં છૂપું રાખ્યું કહેવાય. લેન્સની કોસ્ટ મેં છુપી રાખી હોય પેશન્ટથી. શું કર્યું હોય? વેપારી હોય તો એની કોસ્ટ પેલા ગ્રાહકને હવે કેવી એવું જરૂરી એવું નથી કહેવા માંગતા, પણ ખોટી નાખો એટલે એવું છુપાવો નહીં. એમ કે હા ભાઈ મારો આ હકનો આટલું ધોરણ છે, વોટ એવર દાદા કહે છે. એટલે હજી આપણે પણ ક્યાં ને ક્યાં ટ્રાન્સપરન્ટ થવામાં જે બાકી છે એ બધું છૂપું કહેવાય. શું કહેવાય? જે ઓપન ટુ સ્કાય નથી એ બધું છૂપું છે આપણા માટે. થોડું ઘણું પણ હોય ખરું. હસબન્ડ હોય તે વાઈફથી થોડું છૂપું રાખે, વાઈફ હોય તે હસબન્ડથી થોડું છૂપું રાખે કે ના રાખે? કે વડે તો પાછા અમથા કકડાટ માંડશે કે શું કરે? દીપકાનંદ જે આવું સમજાય છે અત્યારે. વેરી ગુડ. ઓકે દીપકાનંદ. ઓકે, તો હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. શ્રીમંતર બોલાવો. શાંતિભાઈ ફોલો કરજો પ્લીઝ.
એક નાનો સુખ છુપાનો દાખલો યાદ આવ્યો. હા. મારે દીપકાનંદજીને કશું સમજાવવું કે મેસેજ પહોંચાડવો હોય ને સીધું ના માને એવું હોય ને એટલે હું બીજાને કહું કે શાંતિ દાદા, દીપકાનંદજી જરાક આ વાત આમ કરજો ને પછી પાછા જોજો મારું નામ ના દેતા, મેં કહ્યું છે એમ ના કહેતા. ઘણું ઘણું સુખ બરોબર ને? પાવાય. એમને એટલે આવું બધું ચાલતું હોય. શું ચાલતું હોય? જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. એની મતલબ બોલાવો શેષાજી. હા, નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયમ, નમો લોય સૌવ સાહુણમ, નમો લોય સર્વ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સૌવ પાવપણાસણો, સર્વ પાવપણાસણો, મંગલાણંચ સૌવેસિમ, મંગલાનં ચ સર્વેતિમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શ્રી સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ શનિવાર સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ ઝૂમ ઉપર કેલનપુરી મુકામે 24 કલાકની કીર્તન ભક્તિ છે. 10 વાગે વિધિ શરૂ થશે. 11 કલાકે કીર્તન ભક્તિ શરૂ થશે. રવિવારે 11 કલાકે પૂરી થશે. એવી જ રીતે સર્વમંગલ સંસ્થાન અમદાવાદ લપકામણ ખાતે સત્સંગ સ્વાધ્યાય શિબિર રાખી છે. બંને દિવસ સવારે 10 થી 6 અને બીજે દિવસે ફરીથી 10 થી 4. એ બધાનો ક્લાસ વાઇઝ જે સત્સંગ થશે એને યુટ્યુબ પર જોવા મળશે. કીર્તન ભક્તિ પણ યુટ્યુબ પર જોવા મળશે. એનો